Okay, students, in the last video we have seen screen output and keyboard input. That was a very important topic we have discussed. So next topic is control statements. Okay, so control statements means you have studied in your C, C++, Java, and all. Okay, and C sharp. So what is control statements? So control statement is nothing but it is a compound statement in JavaScript. Okay, compound statement in JavaScript is a sequence of statements delimited by braces. Okay, a control structure is a control statement together with the statement or compound statement whose execution it controls. Okay, control statements means we are executing the programs by some step to step. Okay, like we will start with the main, we'll then go for the declaration, then go for the statements, input output. Okay, so there are some steps to execute the programs. Okay, if any control in the programs, like if we want to skip some statements or if we want to repeat some statements, so those controlling the statements or the whole execution control ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಸಸ್ ನಿಂದ ಡಿಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The result of evaluating a control expression is one of the boolean values true or false. Okay, when you evaluate the control expressions, like when you execute the control expressions, the answer will be in the form of boolean values, that is true or false. Okay, when you execute the control expressions, the answer will always be in a true or false. Okay, next. Okay, if the value of control expression is a string, it is interpreted as true unless it is either the empty string or a zero string. Okay, so what he is saying is the expression, control expression is a string. If the value, the control expression output is a string, then the output will be a string. Okay, so ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಝೀರೋ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳತ್ತಾನ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಕ್ಲಿಯರ್? You always know that. Okay, so control expression if it is a string ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಟ್ರೂ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ ಟು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಟೂ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ತೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. is equal to, is not equal to, less than, greater than, less than or equal to, greater than equal to, strictly equal to, strictly not equal to ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವನ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ and, or, and not. Okay, so and, or, and not also present in the JavaScript. Okay, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರ್ಸಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ if else. Okay, if else if, next is else if, then is switch. Okay, in JavaScript we have also four types, that is if else, else if, and switch. Okay, so first one is, we'll see with the if. Okay, the selection statement of JavaScript are similar to those of the common programming language. What he is saying is, in JavaScript also it is same as the other programming language. ಬೇರೆ programming language ನಾವು ಹೆಂಗೆ if else ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾನ. either single statement or a compound statements. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಕೇಸಸ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಟೂ ವೇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ,
Here he has given for the example of if else. Okay, if a is greater than b, then what we print is a is greater than b, else a is not greater than b, or it is equal to b. Clear? Okay, so next is switch statement. JavaScript has a statement that is similar to the Java. So Java hengada hangada anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. In any case segment, the statements can be either a sequence of statements or a compound statement. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ sequence of statements ಅಂದ್ರೆ continuous ಆಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ compound of statements ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು one after the another ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ JavaScript ಒಳಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಎ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, the control expression of a switch statement could evaluate to a number, string or a boolean value. Okay, so ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ or a boolean values ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So case labels also can be numbered, strings or booleans, or different case values can be of different types. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, syntax. Switch expressions case 1, case 2 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಾಗತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಕೇಳಾಗತ್ತಾನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಾಗತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಾಗತ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೂರ್ಯ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಚಾಯ್ಸ್, ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಕೊಟ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಕೊಟ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ 4 ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ HTML ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ HTML ಒಳಗೆ ಬಾಡಿ ಅದು ಹಾಕೊಂಡಿರಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಕರೆಯಾಗತ್ತೀರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ, HTML ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಕೇಸಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಪುನೀತ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಫ್, ದೆನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ JavaScript, what we have can see that in JavaScript, what we can see that all the things what we have seen in your previous programming languages will be present in this. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದ, ಅದನ್ನ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೂಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಲ್, ಡು ವೈಲ್, ಫಾರ್, ಇವರ 3 ಅದಾವ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ ಇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ವೈಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ I equal to 10. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರಿಂದ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ it wants to start with I equal to 1. So I equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, then write some printf or some another statements. Okay, this is the general form of the for, and this is the general form of the while. Okay, next the following example illustrate the date on the program ಕೊಟ್ಟಾನ present date ಅನ್ನ ತಗೋದು. Okay, ಸೊ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಟುಡೇ ಈಕ್ವಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು.
ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟುಡೇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನೆ, ಫೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನೆ. ಏನು ಡೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಟುಡೇಸ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೋತಾನೆ. ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಡೇ, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಮಂತ್, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಇಯರ್, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ದೆನ್ ಅವರ್ಸ್, ದೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೋತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡತ್ತಾನೆ. ಡೇಟ್, ಡೇ, ಮಂತ್, ಇಯರ್, ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅವರ್ಸ್, ಮಿನಿಟ್, ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಲೂಪ್ ಹಾಕೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೂಪ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ dim ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10,000 ಇತ್ತು, ಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1.0002 ಇಂಟು ಡಮ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.001. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎದ್ರದ್ದಂದ್ರೆ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದದ, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅದ. ಸೊ ಡೂ ವೈಲ್ ಒಳಗೂ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೂ ಆಮೇಲೆ ವೈಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತ ಏನೇನು ತಿಳಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು, ಇವೆರಡು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದದ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ. ಓಕೆ, so object creation and modifications. Objects are often created with the new expressions. Okay, ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which must include a call to a constructor method. Objects are often created with a new expression ತಗೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which must include a call to a constructor method. ಸೊ ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, the constructor that is called in the new expression creates the properties that characterize the new object. Okay, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ, ನೀವು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಕರಿತೀರಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವೇನು ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಿಂದ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, in JavaScript, however, the new operator creates a blank object. So first ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಾಗ ಏನೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. The following statement creates an object that has no properties. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಈ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತ, ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. Okay, so in this case the constructor called is that of the object. Okay, so again ಮಾಡ್ತದೆ object constructor ಗೆ ಕರೀತದೆ which endorse the new object with no properties. So ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ object ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, although it does not have access to some inherited methods. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅದನ್ನ ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊಸಾದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತದ. ಓಕೆ, the variable my object, ಇದು my object ಏನದಲ್ಲ references the new object. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ. calls to the constructor must include parentheses even if there are no parameters. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಂಥೈಸಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾರಂಥೈಸಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಂಥೈಸಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, the properties of an object can be accessed with dot notation. ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ನಾಗ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನೆವರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? The number of members of a class in a typical object-oriented language is fixed at compile time. The number of properties in the JavaScript is dynamic. So in notice the difference between the number of members of a class in a typical object-oriented language is fixed. So ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನದಲ್ಲ ಅದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅದಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಳಗೆ ಚಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. So next, at any time during interpretation, properties can be added to or deleted from an object. Okay, so ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯೋ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗೂ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಮಾಯಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಆ ಮಾಯಿ ಕಾರ್ನಾಗ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಡತ್ತೀರಿ? ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡತ್ತೀರಿ. ಮೋಡಲ್ ಯಾವ್ದು? ಕೌಂಟರ್ SBT. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ 2 waysನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒನ್ನ ಮೈ ಕಾರ್ ಡಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೈ ಕಾರ್ ಡಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಕಾರ್ ಡಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಫೋರ್ಡೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು 2 waysನಾಗ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಮೈ ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮೇಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಡಲ್. ಮೇಕ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮಾಡಲ್ ಒಳಗೆ ಕೌಂಟರ್ SBT ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ 2 waysನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಕಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಡಾಟ್ ಮೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ 2 waysನಾಗ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿಲೀಟ್ ಮೈ ಕಾರ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಲೂಪ್ ಏನದ ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾನ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, errors will be discussed in the next video. Okay.